শেষ হয়ে গেল ২১শে বই মেলা, যাকে আমরা ভালোবেসে বলি প্রাণের মেলা। এক মাস ব্যাপী এই দীর্ঘ সময়ে প্রচুর বই বিক্রি হয়েছে, প্রচুর পাঠক এসেছে, জমজমাট ছিল আমাদের মেলা। কিন্তু আমাদের এই প্রাণের মেলা যাকে বলছি, সেই মেলা আমাদের কতটা প্রাণস্পর্শ করতে পারছে। অথচ এই মেলাকে যদি আমরা সার্বজনীন করতে চাই, ছড়িয়ে দিতে চাই সারা বাংলাদেশে, তাহলে আমাদের ঠিক কী করণীয়? বই পাঠকে উৎসাহিত করতে নেক্সাস টেলিভিশনের আয়োজন বই ভালোবাসি তোমারে। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি অরুণ কুমার বিশ্বাস, ডিটেকটিভ ফিকশন রাইটার। আমাদের এই আয়োজনে সঙ্গে রয়েছে পোলার আইসক্রিম এবং pbs.com.bd। এমি নেলসন স্মিথ, তিনি কবিতা লেখেন, কবিতা পড়েন এবং শেখানো। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, এমি নেলসন কিন্তু কাজ করছেন স্পেশাল চিলড্রেনদের নিয়ে। কবিতা শেখানোর মধ্য দিয়ে তিনি এই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ভেতরকার যে সুপ্ত প্রতিভা, সেটিকে তিনি বের করে নিয়ে এসছেন। সারা ব্রিটেনব্যাপী তার অনুষ্ঠান চলে। কবিতা লেখার মধ্য দিয়ে তিনি যেটি আরও করছেন, যে আমাদের শিশুদেরকে একটা প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরিয়ে দিচ্ছেন। আসুন আজকে আমরা কথা বলি আমাদের এমি নেলসন স্মিথের সঙ্গে। Welcome to our literary show, book I'm in love with you. As you come to visit our country, I am also in love with you. So first of all, I would like to know what makes you come here and what is your experience in Bangladesh? Because I was invited by two British Bengali friends of mine, Yep. And I performed at the Shona Bangla Festival. I'm loving Bangladesh. Some parts are quite crazy, like the traffic. But I've been to Bangkok in Thailand, so I've been pre-warned, but I love that energy and I love city life because I'm from London. So I saw that you also visited our iconic Podda Bridge. Bridge, and perhaps you have written a poetry on it. Yes, I have. I hadn't looked into the meaning of the name until afterwards, but the meaning comes from the Hindu, which is lotus. So essentially the river is female. A few lines from this poem. A few lines, yeah, okay. Talking to mist. Yeah. First steps on the river Padma's shores. What are you, mist? In another form you lap at my toes. Wanting to taste what's foreign on your shores, are you? Your Carolean ripples whispering of new tides in tongues and tempests I don't yet understand. Yep. What do you stare at me with, love or something else? I do feel waters holding me, I think, falling in love with uncertainty again. Yes, you are a she, a female. The deepest things are, the darkest things are, full of dead shells that subtly leave on shores like secrets. Like our own internal tides, pulling us as near then far away again from creation. I'm just noticing we, like waves, are quietly concrete behind our soft curves. I'm just noticing there are no lines in currents, floating in between, even in between liminal. Is that how you are as woman here? Quietly concrete, nothing in between. At the first edge of this tale in Dhaka, you, mist, won't give any clues on boundaries, other sides, edges even. I can't yet see, I can't see, mist. You leave no clues. Can I trust the sand beneath my feet, or is it mud? It's just too dark to see. That's it. Amazing, amazing. And I think just you are deep in the seamless beauty of Bangladesh. You are mesmerized, I think. How do you define poetry actually? Do you think poetry is very much indispensable to color our day-to-day life? I think poetry is for truth seekers. Yeah. Epiphany is obviously the core of poetry. You normally have a high, a low, a peak experience or an epiphany within your poem, and normally a mixture of all of them. So it's condensing life into a little globe, and the globe can be a moment. It doesn't have to be, it's not the whole universe. In fact, it's one stolen moment. And in that moment, you find some form of truth. It doesn't have to be a happy truth.
but you learn something that brings you closer to humanity and yourself. That's what I think. I heard you work with the autistic people, autistic child. Then how can you correlate this poetic, what should I say, poetic ambience, poetic artistry to the autistic people? Well, I created a charity in the UK called A Blind Bit of Difference. Bit of difference, yeah. And what difference does it make? Yeah, the difference it makes. A lot of the children I work with are in disability schools and or units in schools, and this, as much as they try, UK schools try to integrate those children into society, but quite often that's hard because of physical disabilities and permission and all that sort of stuff. So I go into schools instead of bring them out, and within school they're not often given the microphone. So I ran a project called Sensory Microphone in Africa with disabled people and people from the UK, and we give them the microphone and they tell us about their world, and it's not a world the world has heard about. So you get the details in a disability unit, and more than anything it's their voice, so it's voices that aren't normally heard, and how we do that is through the power of metaphor. Now if you tell me, oh, I'm angry today, and they're autistic, I don't understand much about that, but if I give them pictures and they point to which sort of angry, are they smashing something, how do they smash something, are they breaking a globe, and they get to point to different things. And so that was poetry just make them, more verbose, and their emotions are coming out with the poetry and with this type of things. And I read somewhere, I won't remember who's by, poetry is an excuse not to do anything. And so my mission with my work is for it to do something. We are talking about reading habits among the young readers and juveniles. What is the actually culture in London? When do they read books and how much reading hours they have? It depends from school to school. Almost all UK schools for primary will have reading time in school. So you'll normally have reading in the morning and some sort of guided reading in the afternoon, and you'll always have a one-to-one, so you'll sit with a teaching assistant, not the main teacher. Group studies there. So it's normally one-to-one, and you go through a book at different levels, so that's primary. Secondary, you're more independent, so the reading tends to be left up to them. So obviously teenagers, some of it doesn't get done, so only if they're really keen. I don't teach normal school, I don't teach like quote state schools. I used to, I did 6 years, that was enough. I teach in special needs schools, and in those schools it's much easier to aid their reading because they're always having one-to-one support. So yeah, but when I was in London back in 2009 and 10, when I had to travel in a tube, underground tube, I saw so many people that they're leaning against the pole and or standing, they're just reading books. Only that was their only, I think, pastime like these things. Is it equal right now? Yeah, I think so. A lot of people read on phones. So you're not quite sure. A book. A book, yeah. I'm choking now, sorry. Yeah, is it the same now? I think so. It's nice to see actual books in people's hands. They're like disappearing into Kindles, which I prefer these. So they don't have to carry the books, big books. Yeah, exactly. And students have to carry 10 or 15 books, so it's much easier on something electric. So I think they don't lose their habit of, reading books. No, I think in the pandemic as well. I mean, there weren't really any silver linings, but people were reading more. We had to go in because we couldn't go out. So book sales did sale in the UK during that time. Do you think books can leave a very, good impact on human mind to, curtail their stress or something like this? Combating stress, yes. Particularly poetry. It's very meditative and reflective. I'm not so much into novels. I have to really take the time to get into a novel. I had to read them for my masters, and then I had a new love for them. I like the sort of instant effects from poetry, that you can discover someone's whole world in just a moment. But yeah, I think it's a meditative art, definitely. So thank you, Miss Amy, to be a part of our program. And traditionally, we just respect our guests with a book. And the name, Striking in the Shadows, it's written after our proud Liver Shunwa, and luckily it is written by me, Arun Kumar Bishwas. So the book for you. Thank you very much. নাজির দিগর বইপ্রেমী যুবক বিষয়টি নাড়া দেয় বইপ্রেমী এস এম খলিল বাবুকে।
রংপুরের নাজিরদিগো গ্রামের গল্প বলছি। সেখানকার ছেলে মেয়েদের বই পড়বার ভীষণ আগ্রহ ছিল, কিন্তু পড়বার মতো তেমন কোনো বই ছিল না। বিষয়টি ভীষণ নাড়া দেয় আমাদের বইপ্রেমী যুবক এস.এম. খলিল বাবুকে। তিনি শহর থেকে কিছু বই এনে দেন পড়বার জন্য। তার ঘরের পাশে একটি ছোট্ট ঘরও নির্মাণ করে দেন, যেখানে বসে বাচ্চারা বই পড়তে পারে। একসময় সেই ঘরটি একটি দৃষ্টিনন্দন লাইব্রেরিতে রূপান্তরিত হয়। এখন সেখানে দূর দূরান্ত থেকে অনেক ছেলে মেয়ে এসে বই পড়তে পারছে। চলুন আমরা জেনে আসি রংপুরের সেই নাজিরদিগোর বইপ্রেমী যুবক খলিল বাবুর বই এবং তার লাইব্রেরি করবার গল্পটি। এস.এম. খলিল বাবুর ছাত্রজীবন থেকেই বইয়ের প্রতি বাড়তি ভালোবাসা। এ থেকেই পরে যুক্ত হয়েছেন লেখালেখিতে। কয়েকটি ছড়ার বইও বের করেছেন তিনি। একটা সময় নিজ গ্রামের ছেলে মেয়েদের বই পড়ার আগ্রহ চোখে পড়ে। বিষয়টি নাড়া দেয় বইপ্রেমী এস.এম. খলিল বাবুকে। প্রথম দিকে রংপুর শহর থেকে বিভিন্ন লেখকের কাছ থেকে বই চেয়ে নিজের কাছে থাকা বইগুলোই পড়তে দিয়েছিলেন গ্রামের ছেলে মেয়েদের। পত্রিকা রেগুলার শহর থেকে নিয়ে আসতাম এবং আমার আশেপাশে যে আমার বয়সের ছেলেরা ছিল তারা সকালবেলা উঠে আমাকে ঘুম থেকে ডেকে পত্রিকাটা আমার কাছ থেকে নিত। আমি তখন ঘুমিয়ে থাকতাম। তো একসময় মনে হলো একটা ঘর করে যদি বইগুলো বা পত্রিকাগুলো রাখি তাহলে তারা এসে হয়তো ওখানে বসে পড়লো আর কি। একসময় উদ্যোগ নিলেন বাড়ির পাশে একটি পাঠাগার তৈরি করবেন। আর্থিক সমস্যার কারণে পাঠাগার তৈরি করতে না পারলেও সেই স্বপ্নটি রেখেছিল মনে। পরে 2013 সালে নিজ বাড়ির আঙিনায় টিনের চালা ও বেতের বেড়া দিয়েই তৈরি করেন ছোট্ট একটা পাঠাগার, যার নাম দিয়েছেন দর্শনা পাঠাগার। আমি মনে করলাম যে আমি একটা ঘর উঠাই। বিভিন্ন জায়গা থেকে আমি কিছু বই আমি সংগ্রহ করেছি। রংপুরের বিভিন্ন কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক আমাদেরকে বই দিয়েছে, আমাকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে। পাঠাগার নির্মাণের পর খলিল বাবু ধীরে ধীরে বিভিন্ন লেখকদের কাছ থেকে চেয়ে চেয়ে বই সংগ্রহ করেন। লেখকদের সহযোগিতায় এখন পাঠাগারটিতে প্রবন্ধ, সাহিত্য, কবিতা, বিজ্ঞান কল্পকাহিনী, কিশোর সাহিত্য, উপন্যাস, রাজনীতি, ইতিহাস, খেলাধুলা, শিশুদের গল্প, শিশুদের কার্টুন ও ধর্মীয় বই রয়েছে। আর দর্শনা পাঠাগারটি গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরে তালিকাভুক্ত হওয়ায় পেয়েছেন বঙ্গবন্ধু কর্নার। এই কর্নারে মুক্তিযুদ্ধের নানা ধরনের বই থাকায় গ্রামের ছেলে মেয়েদের আরও সমৃদ্ধ হয়েছে জ্ঞানের ভাণ্ডার। আমি ঢাকা থেকে জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে অনেক মূল্যবান বই পেয়েছি, অনেক সিরিজ বই আছে। এছাড়াও আমাদের এখানে কিছু জীবনী গ্রন্থ আছে, বঙ্গবন্ধুর উপর সব ধরনের বই আছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেখা বই আছে, তারপরে হচ্ছে কৃষির উপর বই আছে, পশুপালন আছে। পাঠাগারে প্রতিটি খোপে সাজানো আছে হরেক রকম বই। পাঠক চাইলে রেজিস্টারে স্বাক্ষর করে বই বাড়িতে নিয়ে গিয়েও পড়তে পারেন। পাঠাগারটিতে এমন নিয়মিত বই পড়তে আসেন আশপাশের ছেলেমেয়েরা। যারা লেখাপড়া শেষ করেছেন তারাও আসেন এই পাঠাগারে। গ্রামের কিশোররা খারাপ পথে যেন পা না বাড়ায় সেই ভূমিকা রাখবে পাঠাগারটি, বলছেন সংশ্লিষ্টরা। পাঠকরা লাইব্রেরিমুখী হবে, বই পড়বে, বইয়ের মাধ্যমে তাদের জ্ঞান বিস্তার করবে এবং সমাজে এবং দেশে অবদান রাখবে, এটা আমি মনে করি আর কি। স্বপ্নযাত্রী ফাউন্ডেশন। অপেক্ষা খুবই কঠিন একটি কাজ। প্ল্যান আছে যে ট্রেন স্টেশন, অপেক্ষা ভীষণ কঠিন আর বিরক্তিকর একটি শব্দ। প্রতিদিন কত শত মানুষ তাদের গন্তব্যে পৌঁছার জন্য রাস্তাঘাটে বিভিন্ন জায়গায় বাসের কাউন্টারে অপেক্ষমান বসে থাকে। সেই অপেক্ষার মুহূর্তটিকে মধুর করবার জন্য স্বপ্নযাত্রী ফাউন্ডেশন গড়ে তুলেছে একটি পাঠাগার। চলুন জেনে আসি সেই পাঠাগার তৈরির গল্পটি। অপেক্ষা খুবই কঠিন একটি কাজ। নিজ গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য কত শত মানুষ প্রতিদিন বাসের অপেক্ষায় থাকেন তার কোনো হিসেব নেই বললেই চলে। সকাল কিংবা রাত সব সময় অপেক্ষারত মানুষের তাদের অপেক্ষারত সময় কাটান এদিক সেদিক ঘুরে ফিরে, নতুবা মোবাইল ফোনে। অথচ এর ব্যতিক্রম দেখতে পারেন ঢাকার রাজারবাগে অবস্থিত গ্রিন লাইন বাস কাউন্টারে, যেখানে অসংখ্য মানুষ স্বপ্নযাত্রী অবসর পাঠাগার থেকে তাদের পছন্দের বই খুঁজে নিয়ে মিষ্টি সময় কাটাচ্ছে। যাত্রীরা বইয়ের তাক থেকে নিজের পছন্দের বই খুঁজে নিয়ে পড়তে পারেন।
বাস যোগে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যাত্রা করে থাকে। তো যাত্রার সময়ে বাস কাউন্টারে যাত্রীদের অনেকক্ষণ সময় অপেক্ষা করতে হয়। তো এই অবসর সময়টা যাতে মোবাইল ফোনে বা অন্য কোনোভাবে নষ্ট না করে আমরা যদি বই পড়ার মাধ্যমে এই সময়টা অতিবাহিত করতে পারি তাহলে কেমন হয়, এই চিন্তাধারা থেকে আমাদের মূলত অবসর পাঠাগারটার এই যাত্রা শুরু করা আর কি। মানুষের অপেক্ষার এমন সময় যেন বইয়ের সাথে কাটাতে পারে সেই উদ্দেশ্যে স্বপ্নযাত্রী ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন বাস কাউন্টারে এ যাবৎ 14টি স্বপ্নযাত্রী অবসর পাঠাগার নির্মাণ করা হয়েছে। এই স্বপ্নবাস তরুণদের আশা শুধুমাত্র বাস কাউন্টার নয়, একদিন তাদের এই উদ্যোগে ট্রেন থেকে শুরু করে বিমানবন্দর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। যে জায়গাগুলো যেমন সেলুন বা আপনার এই বাস কাউন্টার, ট্রেন স্টেশন, এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্ল্যান আছে যে ট্রেন স্টেশন এবং বিমানবন্দর নেক্সট প্রোগ্রামে আছে। বাস কাউন্টারে বাসের জন্য অপেক্ষারত যাত্রীরা তাদের অপেক্ষার এমন বিরক্তির সময়কে আনন্দদায়ক করে তোলেন স্বপ্নযাত্রী অবসর পাঠাগার থেকে বই পড়ে। প্রতিনিয়ত স্বপ্নযাত্রী অবসর পাঠাগারে বইকে ঘিরে অপেক্ষারত শত শত যাত্রীদের আনাগোনা লক্ষ্য করা যায়। আবার ফেলুদা। আপনারা যারা আমাদের ফেলুদাকে চেনেন তারা নিশ্চয়ই জানেন রহস্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ফেলুদা অন্তত দুটো অস্ত্র সঙ্গে রাখেন। একটি তার মগজাস্ত্র অর্থাৎ ব্রেইন। তিনি যে কোনো অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে পুরো মাত্রায় তার সায়েন্টিফিক যে ক্যালকুলেশন আছে সেগুলো ব্যবহার করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি আরেকটি অস্ত্র সঙ্গে রাখেন, সেটি হলো .32 কোল্ট। এটি এক ধরনের রিভলভার। যদিও আমরা জানি লালমোহন গাঙ্গুলি ওরফে জটায়ু বলেন ফেলুদা কিন্তু খুব যে বেশি বেশি অস্ত্র ব্যবহার করেন তা নয়, নেহাতি এটি তিনি ভয় দেখানোর কাজে ব্যবহার করেন। এবার আমাদের প্রশ্ন, ফেলুদার আগ্নেয়াস্ত্রের নাম কী ছিল? অপশন এ বেরেটা, অপশন বি কোল্ট এবং অপশন সি ওয়াল্টার পিপিকে। উত্তর পাঠান নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর এবং ছবি সহ আমাদের ইমেলের মাধ্যমে। এবার জানিয়ে দিচ্ছি গত পর্বের কুইজ বিজয়ীর নাম। আমাদের গত পর্বের প্রশ্ন ছিল ডিটেকটিভ কলকে কাশীর বাড়ি কোথায়? সঠিক উত্তর অপশন বি কোরিয়া। সঠিক উত্তর দিয়ে পুরস্কার জিতেছেন ঢাকার দক্ষিণখান থেকে 5ম শ্রেণীর ছাত্রী ইলমা জাহান। অভিনন্দন ইলমা, বইয়ের সাথে থাকবার জন্য। আমাদের আজকের পর্ব এখানেই শেষ করছি। দেখা হবে আগামী পর্বে। আমি অরুণ কুমার বিশ্বাস আপনাদের জন্য বিদায়ী শুভেচ্ছা থাকলো। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন এবং অবশ্যই বইয়ের সঙ্গে থাকুন। টাটা।